नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज ହେଉଛି ଜୁନ୍ ମାସ 25 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜି ଦିନର ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶର 20ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର 1 ଜୁଲାଇରୁ ମାଗଣା ହୋଇଯିବ ଆଧାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ସେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ପୁରା 75 ଟଙ୍କା। आमको प्राय प्रत्येक कार्य पे आधार कार्ड आवश्यकता पड़ता है। से सरकारी काम हो कि बेसरकारी काम अनेक कार्य आधार जरूरी होता है। अन्यपटे आधार रे केतक जिनिस अपडेट करने पैसा लगी था जमीक नाम ठार आरंभ कर मोबाइल नंबर एवं ठिकाना इत्यादि बदलवाई आपण को शुल्क देवाक पड़ता है। किंतु आपण जानते कि भारतीय विशिष्ट परिचय प्राधिकरण अर्थात UIDAI द्वारा एक सेवा को आगामी 6 मास संपूर्ण मागणा कर दि जाएगी। तेज चलतु ए विषय जाना प्रकृत में UIDAI तरफ यह घोषणा कर आधार कार्डधारी मानक निज आधार रे ईमेल आईडी संपूर्ण मागण अपडेट करेंगे। आगामी 6 मास आपण यह सुविधार लाभ पाइपर। 1 जुलाई 2026 रु 31 डिसेम्बर 2026 पर्यंत आधार रे ईमेल आईडी को मागणारे अपडेट करा जाय परिबो। वर्तमान समाज रे जदि आपण को आधार रे ईमेल आईडी अपडेट करबा को हेबो तेबे एथिपे आपण को जीएसटी सहित 75 टंकार शुल्क देबा को पड़िथाय। किंतु 1 जुलाई रु एही सुविधा आपण को संपूर्ण मागणारे मिलिबो। ईमेल आईडी अपडेट करिवार सुविधा केवल आधार मोबाइल ऐप रे ही मिलिबो। जदि आपण आधार ऐप जरिया रे ईमेल आईडी अपडेट करूछंती तेबे यह संपूर्ण मागणारे हेबो। परवर्ती खबर सरकारक बड़ घोषणा रथ यात्रा रे दिन राति चलिबो बस टोल फ्री आदाय मणा। जुलाई 16 रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आ मात्र दिन कईटा बाकी रही बेले प्रशासन पक्षर प्रस्तुति जारी रही। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा परिवहन कमिशनर अध्यक्षतार बैठक बसी बेले गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नि। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा गुंडीचा बाहुड़ा दिन टोल फ्री आदाय मना। पिपिली टोल गेट रे बस की कार कौन गाड़ी को फी देवाक पड़ोनी। बैठक में निष्पत्ति नहीं सूचना देले बस मालिक संघ साह संपादक। बस मालिक संघ साह संपादक कहवा अनुसार पिपिली टोल गेट रे कौन जान को फी देवाक पड़ो ना। रथयात्रा बेले लोकों आवश्यकता देखी दिन राति बस चलो। परवर्ती खबर सरकार बदलाइले राशन सिस्टम। परिवार नुहे एणिकी सदस्य के अनुसार मिलिबो राशन सामग्री। देशर सार्वजनिक बंटन प्रणाली एवं राशन व्यवस्था एक बड़ धरणर संस्करण होगा जाउछंती केंद्र सरकार। एथिपे जातीय खाद्य सुरक्षा बिल 2026 एक खसड़ा जारी करा जायछि। एही बिल अंतर्दय अन्न योजना अधीन राशन बंटन प्रक्रिया बड़ परिवर्तन प्रस्ताव रखिछि। सरकार अनुसार खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ करबा एवं बंटन प्रणाली को न्याय संगत करबा यार मुख्य उद्देश्य। वर्तमान नियम अनुसार अंतर्दय अन्न योजना रे प्रत्येक योग्य परिवार को मासिक 35 किलोग्राम शस्य जोगाई दि जाउछि। किंतु नूतन प्रस्ताव रे यह परिवर्तन कर प्रति व्यक्ति पिछा मासिक 7 किलोग्राम शस्य देवाक कहा जाउछि। तेबे सरकार या मध्य स्पष्ट करिसंति जे एक परिवार को मिलुथिबा सर्वाधिक शस्य सीमा मासिक 35 किलोग्राम ही रहिबो। अर्थात परिवार सदस्य संख्या अनुसार राशन मिलिबो किंतु ता मोट 35 किलो रु अधिक हेबो नाही। परवर्ती खबर पासपोर्ट नहीं सरकार बड़ घोषणा। पासपोर्ट को नहीं वैदेशिक मंत्रालयर बड़ सूचना। भारतीय पासपोर्ट नागरिकता प्रमाणित करिवार एक दस्तावेज नुहे, यह संपूर्ण भाव में एक यात्रा ट्राभेल डॉक्यूमेंट। नागरिकतार प्रमाण भाव में किंबा सरकारी सुविधा योग्यता स्थापन करने पासपोर्ट व्यवहार संपर्क में बढ़ुवा द्वंद्व मध्य वैदेशिक मंत्रालय पक्षर विवृत्ति जारी करा जायछि। भारतर द्रुत प्रसारित पासपोर्ट एवं गतिशीलता इकोसिस्टम उपरे एक विस्तृत सूचना समाज विवृत्ति दि जाइथिला, जहाँ पासपोर्ट को अधिक सुगम सुरक्षित एवं विश्वव्यापी ग्रहणीय करने लक्ष्य रखा जाइथिबा बेले प्रमुख संस्कार गुड़ी को आलोकपात करथिला। या सहित लक्ष लक्ष भारतीयों विदेश नियुक्ति एवं आंतर्जातीय भ्रमण को मध्य सहज करथिला। अधिकारी माने गुरुत्वारोप करथिले जे भारतीय नागरिक माननकु पासपोर्ट प्रदान करा जाउथिबा बेले डॉक्यूमेंटर प्राथमिकता उद्देश्य हेउची आंतर्जातीय यात्रा को सहज करिबा एवं विदेश रे परिचय प्रतिष्ठा करिबा। एही सृष्टिकरण एपरि एक समाज रे आवश्यक जेतेबेले पासपोर्ट विभिन्न प्रशासनिक एवं कल्याण संबंधी उद्देश्य वर्धित भाव में व्यवहृत हेउची। परवर्ती खबर फोनपे नुआ नियम कटिब कि टंका।
ଫୋନ୍ପେ ବ୍ୟବହାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରେ ହୋଇପାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ୱାଲେଟ୍ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫୋନ୍ପେର ୱାଲେଟ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ପେର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 365 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଲେଟ୍ରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭିଟି ଫି ଭାବେ 100 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ୟୁପିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ୱାଲେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସେବାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଶୁଳ୍କ ଦେବା ନିୟମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ଡେରି ହେବନି ଟ୍ରେନ୍ 160 କିମି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ। ଟ୍ରାକ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକାଶ କରୁଛି ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ରୁଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଗତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୌଡ଼ିପାରିବ। 100ରୁ 110 କିମି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ 130 କିମି ବେଗରେ ଧାଇଁବ। ଏହାଛଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ରୁଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 160 କିମି ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ରାମସରୋଜ ପାଣ୍ଡେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡ଼ିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ ସୁଜାତା। ବିଜେଡ଼ିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ ସୁଜାତା। ନେତାଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସରୁ ମିଳିଲା ସଂକେତ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହଲଚମଟ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଜେଡ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦଳରେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି ବିଜେଡ଼ି ରାଜନୀତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଜାତାଙ୍କର ହୋଇପାରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବେଶ। ନେତାଙ୍କୁ ଡାକି ନବୀନଙ୍କ ବୈଠକରେ ପରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ସଂକେତ ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମିତି ହେଲେ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ। ହରମୁଜକୁ ନେଇ ପୁଣି ତାତିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନକୁ ଦେଲେ ଶକ୍ତ ଚେତାବନୀ। ଆମେରିକା ଇରାନ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତେହେରାନକୁ ଆଉ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କୌଣସି ଟୋଲ୍, ବୀମା ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ବାତିଲ ହେଲା ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଲତିପାଟପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ନିରାପଦ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ରେଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ କିଡ୍ନି ହସ୍ପିଟାଲ। କିଡ୍ନି ଓ ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସଂସ୍ଥା ଏସିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଖୋଲିବ। ଏଥିରେ 40ଟି ଶଯ୍ୟା ରହିବ। କିଡ୍ନି ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ସନ୍ଦୀପ ଗୁନ୍ଦୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉନ୍ନତ କିଡ୍ନି ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜରିଆରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 26 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବିଜନ ସମ୍ମିଳନୀ 2.88 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 147 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବିଜନ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 330 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା 2,88,199ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 1,47.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 24ଟି ଜିଲ୍ଲାର 23,536ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 45.71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମା ମଙ୍ଗଳା ଓ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ 30,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଶସ୍ତା କରିବେ ସରକାର। $120ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ $67ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଇରାନ ଆମେରିକା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହରମୁଜ ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $120 ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଣମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ। ସାଥିରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଆଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସଜେଇ ହେଉଛି 3 ରଥ। ଆଉ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଧାଇଁ ଆସିବେ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଦେଖି ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ାରେ ଦିନରାତି ବସ୍ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁଛି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସହ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୂପା ଦାମ ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ କମିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା 1,44,330 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଦର 1,32,300 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,44,330 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,32,300 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,45,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସିଏପିଏଫର 670 କମ୍ପାନୀ। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବଳର 670 କମ୍ପାନୀ ନିୟୋଜିତ ଲାଗି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଲାଗି ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବଳର ନିୟୋଜିତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନର ସମନ୍ୱୟରେ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନରାଶି ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଦାନରାଶିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦାନ ଗଣତି କରିବାକୁ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ବିନା ପକେଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଦାନ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋବାଇଲ, ବ୍ୟାଗ୍, ପର୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେବଳ ଖାଲି ହାତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଏକାଧିକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସମବାୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ପ୍ରକାରର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଡ଼ା ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 1ରୁ ବଦଳିବ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଦେଶର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ, ପେନ୍ସନଭୋଗୀ, କରଦାତା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମେତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିବେଶ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
ୟୁରୋପରେ ପଶିଲା ଘାତକ ଇବୋଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 260ରୁ ଅଧିକ ଗଲାଣି ଜୀବନ। ୟୁରୋପରେ ପଶିଲା ଘାତକ ଇବୋଲା। ମାନବିକ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭୂତାଣୁ ନେଇ ଫେରିଲେ ଡାକ୍ତର। କଙ୍ଗୋରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ଇବୋଲାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 260ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ମାରାତ୍ମକ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ୟୁରୋପରେ ପହଞ୍ଚିଛି।